السلام علیکم ناظرین رات 9 بجے کشر خبر نامہ ہیت بہ ساحل امین تہندس خدمتس من حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل جموں کشیر مز یہ نار وارداتن دوران رہائشی ڈانچہ خاکستر سپدنک سلسلہ بدستور جاری تت آز شام پت جنوبی کشیر ہندس کوکر ناگس مز نار واردات پیش آمت یتھ دوران کیا دکان خاکستر سپد ون کوکر ناگ کس گاورن بازرس مز شام پت اکہ دکان مز اچانک نار ظاہر سپدمت یم کس زدس مز مزید کی دکان ہن آئے یدوی مقامی لوکو تو فائر سروس عملہ طرف نارس پہ قوبو پراؤن آو تاہم نار وارداتس مز 6 دکان خاکستر سپدمت یتھ دوران کرور واد رپین ہند مالیتک سامان تہ ناربج سپود یل زن متاثرہ دکاندارو طرف انتظامیہ منگ کرنا آئی زِ تمن گژھِ فوری امداد کرنے یون یُتھ زن تہند روزگار مزید متاثر سپدِ ورلڈ کرافٹ کونسل طرف یہ ایس کے آئی سی سی سرینگرس مز 60م وہرورد مناونس حوالہ 2 دہن ہند پروگرامک سانز کرنے آمت یت مز مقامی دستکارو علاوہ کونسل کے ذمہ دارو تو مختلف ملکن سے تعلق تھون والو دستکارو طرف شرکت کرنے تت آز ایل جی منوج سنہان ات پروگرامس دس تلمت یتھ دوران چیف سیکرٹریس علاوہ انتظامیہ دویم ذمہ دار تہ موجود ات موقع پہ یہ ایل جی منوج سنہان جموں کشیر ہز دستکاری حوالہ پروگرامس مز موجود لوکن زان دز تت تمو وونمت زِ جموں کشیر ہز دستکاری پورٕ دنیاہس تام واتناونس حوالہ پتمین کینژن ورین دوران جموں کشمیر انتظامیہ طرف کیا قدم تلنہ آمت یتھ دوران کیا پروڈکٹ جی آئی ٹیگ کس زمرس مز تہ انہ آئہ ایل جی منوج سنہان ات موقع پہ وونمت زِ یتھن مزید پروڈکٹ ات زمرس مز انس حوالہ کوشش جاری یُتھ زن جموں کشیر ہندین دستکارن فائدہ واتہ ات موقع پہ یہ کیا سٹال لاگنہ آمت تت ایل جی منوج سنہان یمن سٹالن ہند تہ معائنہ کورمت اور آرتھک مدد سواولمبن کے لیے بہت ضروری ہے۔ پرشاسن کا پریاس رہا ہے کہ آپ کے ان پریاسوں کرافٹس کے سنرکشن اور اسے گلوبل مارکیٹ تک پہنچانے کے ابھیان میں جٹے آپ تتھا آپ کے پریوار کو کسی بھی پرکار کی کٹھنائی نہ ہو، اس کے لیے ہر پرکار کی سویدھا دی جائے۔ اس دشا میں انیک قدم پچھلے دنوں اٹھائے گئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا، جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری شری اٹل ڈلو نے بھی اس کا وستار سے بیان دیا۔ آپ سب کو یاد ہوگا پچھلے برس جون میں 32 نئے کرافٹ نوٹیفائی کیے گئے اور آج کل ملا کر ان کی رجسٹرڈ کرافٹ کی سنکھیا 60 سے زیادہ ہو گئی۔ ڈپارٹمنٹ آف ہینڈلوم اینڈ ہینڈی کرافٹ کے ساتھ 4 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ آرٹیزنس آج ہیں۔ ہست شلپ کی مہان پرمپرا کو آگے بڑھا رہے ہیں، پرتکش روپ سے جڑے ہیں اور اس میں 76,000 سے زیادہ ہست شلپ کلاکار پشمینہ سے، 55,000 سے زیادہ کارپیٹ ویونگ سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کلاکاروں کی ان کرتیوں کا واستوک مولیہ گلوبل مارکیٹ میں نہیں ملتا ہے، ان کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے کریٹو سٹی اور ورلڈ کرافٹ سٹی کا خطاب برانڈ پوزیشننگ کو اور مضبوط کرے گا اور جموں کشمیر کی نئی پہچان کے دوارا آرٹیزنس انٹرنیشنل بائرز کے مارکیٹنگ لنکیج کو ہم سشکت آنے والے دنوں میں بنا سکیں گے۔ ابھی تک 10 کرافٹس کی جی آئی ٹیگنگ کی جا چکی ہے تتھا 12 نئے کرافٹس کے جی آئی رجسٹریشن کی پرکریا پائپ لائن میں ہے۔ سبھی آرٹیزنس کے سامنے ایک بڑی سمسیا آرتھک سہایتا کی رہی ہے۔ اس سہایتا کو سنیوجت طریقے سے ان تک پہنچانے کے لیے انیک پربند کیے گئے ہیں۔ 2020 میں ہینڈلوم اور ہینڈی کرافٹ سیکٹر میں جموں کشمیر میں ماتر 300 کوآپریٹو سوسائٹی رجسٹرڈ تھیں اور اب وہ بڑھ کر کے 5,682، جیسا میں نے پہلے کہا کہ 1800% کی وردھی پچھلے 4 برسوں میں جموں کشمیر میں ہوئی ہے۔ میں نے رینکنگ کے بارے میں بھی بتایا، میں پھر اسے دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ ہماری انوکھی پرمپرا کی جڑیں اتنی گہری ہیں اور اس کے کارن
पिछले 50 महीनों के भीतर आर्टिजन्स की रचनात्मक क्षमता को विश्व बाजार तथा भारत के विभिन्न बाजारों तक पहुंचाने की हर कोशिश हुई है। अभी 2 दिन बाद ही फिर से कार्यक्रम हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। गुणवत्ता का स्तर बनाए रखते हुए प्रोडक्शन में सभी प्रकार की सुरक्षा और मदद जम्मू कश्मीर प्रशासन निश्चित रूप से आपकी करेगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। At this celebration of 60th anniversary of WCC, let us pay tribute to the creativity of our artisans around the world. Let us also applaud the priceless creative traditions of all the countries. I extend my very best wishes to the WCC and to all of you on this joyous occasion, and I assure you that our Jammu Kashmir will continue to be an active partner in your creative and entrepreneurial journey. Jai Hind. मरकजी सरकार तरफ ये पुलवाम शुपियान रेलवे लाइन बिछावनस हवाले कदम तुलने आमत तो पतमो कईयो दो पे पुलवाम कन मुख्तलिफ इलाकन मज लूकों तरफ अत खिलाफ एहजाज कर तज आज यमन लूकन हिंद एक वफदन जमिस मज वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंदिरा भी सहित मुलाकात कोरमुत। यथ दौरान वफदस मज शामिल लूकों तरफ चेयरमैन मौसूफस खदशातन हवाले जान दिज। ये जन वफदस में शामिल लूकों तरफ वन आव चेयरमैन मौसूफन तिमन यकीन दितमुत तिम तुलन यह मामले LG मनोज सिन्हा तो रेलवे वजीरस सत युत जन लूकन मज पैद सपदमित खदशात दूर करने यन। सनाउल्ला डार है। मैं बबहार पुलवामा का रहने वाला हूँ। पुलवामा से 3 किलोमीटर ऊपर बबहार आता है। ये जो रेलवे लाइन पहले सैंक्शन हुई थी, ये पंजगाम से शुपियान जाती थी और पंजगाम से शुपियान तक ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 किलोमीटर है। अब जो उन्होंने किया है, अब ऐसा मनसूबा बनाया, पता नहीं किसने ये बनाया है। ये जम्मू से रेल बहरहाल जाएगी, फिर जम्मू वापस आएगी और जाएगी दिल्ली, क्योंकि शुपियान की जो फ्रूट मंडी है उसको ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा खनबल से अगर निकलेगी, जितने भी है काजीगुंड से निकलेगी, बहुत नजदीक है। अच्छा, किसानों की कितनी % जमीन उसमें आ रही है? पहले पाल हमारी जमीन ड्रैग फार्म को गई थी 1957 में 200 रुपए के इवज फी कनाल गया है। आजकल एक मरले का कीमत यानी एक कनाल का कीमत 20 लाख है। उस वक्त 200 हमें मिले। हमारी जमीन पहले ही हुई, गवर्नमेंट ने ले ली है। हमारे यहाँ गायें हैं। पुलवामा को आनंद मिल कहा जाता है क्योंकि पुलवामा से दूध श्रीनगर जाता है। श्रीनगर की जितनी भी दूध लगता है डिड नॉट नो हाउ, क्योंकि इससे पहले हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल महबूबा जी ने पंजगाम से डोगरीपोरा तक कोई वहाँ हड़ताल हुआ, उसने उसकी क़यादत की, तो उस वक्त शायद या तो उसको इल्तिवा में रखा गया या कैंसल, वी डिड नॉट नो क्या हुआ है। लेकिन अब जो नया निकला है इसमें ये दिखा रहे, आप देखिए, चेंज टू कागपोरा 24/9/2024 को। तो हमारे जब ये टीम आ गया, कुछ औरतें बेहोश हो गई, क्योंकि हमारे पास जो मकान है, ग्रेव यार्ड्स है, खची बुची ज़मीन, हम PhD स्कॉलर्स वहाँ पर है, मैट्रिक उन्होंने इंजीनियरिंग की है। आजकल जो बीटेक लोग हैं, सैचुरेशन उतनी हुई है, बीटेक लोग अब मजदूरी करते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। जो दिखाता है ना, आप जब ये रेलवे लाइन इंस्टॉल करेंगे, हमारा सब सेब का जो भी ऑर्चर्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जो पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं वो क्या करेंगे, वो भी खत्म हो गया। जो कार्डबोर्ड वाले हैं वो भी खत्म हो गए। फिर ट्रेन जब लाएंगे तो सेब होना चाहिए। जब सब आ रहे हैं, अगर ये 40 किलोमीटर 50 सब बागों में जाती है। और दूसरी बात, ये मिल्कियत जमीन है, ये कोई कास्चरा ही नहीं है, स्टेट लैंड नहीं है। इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, हम लोग मर जाएंगे, क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे। जो हमारा आने वाला नस्ल है, मेरा एक बेटा है, उसके 2 होंगे, उसके बेटे के बेटे 4 होंगे, कहाँ बसेंगे जब जमीन ही नहीं है, हम कहाँ बसेंगे। यहाँ पे आए थे, जो यहाँ पे जो मैम है, ऑनरेबल मैम है वक्फ बोर्ड की चेयरमैन, उससे हमने गुजारिश की कि क्या वो हमारी रिप्रेजेंटेशन चाहे रेलवे मिनिस्टर से कराए या गवर्नर साहब से कराए, हम अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम वो सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमें कुछ नहीं बचेगा। वी विल बिकम द होमलेस, लैंडलेस एंड जॉबलेस, ऑलरेडी हम है ही। तो हम इसीलिए आए थे। अब हमारी मुलाकात मैम ने उन्हें बोला कि हम आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देंगे, वो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आएगा अकॉर्डिंगली। हाईली थैंकफुल टू मैम कि उसने हमें उतनी रेस्पॉन्स दी। उसने कहा आप घबराने की बात नहीं है, आप हमने उसको बोला हम नौकरी नहीं मांगेंगे, हम इसी से रोजगार निकालेंगे, हम तो नौकरी ही नहीं मांगते हैं, हम कहते हैं बस हमारी जमीन बचाओ, मेहरबानी करके हमारी जमीन बचाओ।
अगर हमारी ज़मीन नहीं बचेगी आने वाला नस्ल क्या करेगा? हम रोएंगे, सड़कों में रहेंगे और क्या करेंगे? हमारे पास रहेगा क्या? हमारे पास कुछ नहीं रहता है अब। देखो मैं तो 61 साल का आदमी हूँ, मैं कल मर जाऊंगा, मेरे बच्चे के बच्चे क्या करेंगे? वो कहेंगे उसको जहन्नम होना चाहिए, उसने उस वक्त प्रोटेस्ट क्यों नहीं की? क्योंकि हम नहीं कहते हैं हम रास्ता रोकेंगे, हम नहीं कहते हैं हम पुरअमन करेंगे। और हमारे अहमद भट्ट साहब की बहुत मशकूर है, हम कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो। और दूसरी बात हमारे से जुल्म है, हमारी ज़मीन है 30 साल मुझे उस बाग हो गए, आज तक ना ही NC ने और ना ही PDP ने उस लैंड को कन्वर्ट किया है बागात में, क्योंकि वो बागात ज़मीन है। लेकिन हमें जब पटवारी के पास जाते हैं वहाँ आईबी अवल निकलती है। हमारे यहाँ जुल्म है, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। मेहरबानी करके अगर हम सब्सिडी मांगे कहते हैं ये आईबी अवल है, लेकिन उसमें सेब के दरख्त क्या बताएंगे? कितना जुल्म है। LG से टेक अप कीजिए, अगर आपको फुर्सत मिलेगी मेहरबानी करके ऑनरेबल LG से आप मिलिए, उससे बताइए कि लोग रो रहे हैं, हम मरेंगे करेंगे कि हम कश्मीर से आए हैं, क्यों कश्मीर से हम जम्मू आएंगे? क्योंकि हमारा जो कश्मीरी मीडिया है वो बानहाल से इधर नहीं जाता है। हमें उम्मीद है आपका मीडिया दिल्ली तक पहुंचेगा, हमारा रेलवे मिनिस्टर सुनेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर। उसने एक आश्वासन दे दिया, मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और रेलवे मिनिस्टर से आपको मिलवाऊंगा। हम पुरअमन लोग हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम कहते हैं हमारी ज़मीन बचाओ। टंगपुर श्रीनगरस मज ये दिलदोज सड़क हादसे पेश इन पत वादी मज इंतजामिया मुतहरिक वुचन तत आज RTO कश्मीर सिंधिस सदारतस मज एक टीमन शहर श्रीनगर के कईहान इलाकन हुंद दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमो ट्रांसपोर्टरन तंबिया कोर तिम गछन ट्रैफिक कानूनन पे सख्ती सान अमल करें, युद्ध जन सड़क हादसन पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। ये अकि तरफ इंतजामिया मुतहरिक वुचन तत दोयमि तरफ कईयाव हल्को तरफ वन यम फोटोशूट महज कैंसन दोहन नजर गछान, यह जन हकीकत यह मुतलिक महकमन हिंद जिम्मेदारन हिंज लापरवाही किन ट्रैफिक कानूनन हिंज खिलाफ वर्जी सपदन, यम सड़क हादसन मज इजाफ सपदन। सिलसिले में हमने DIQC से हमारे जो इंजीनियर साहिबान हैं, रोड सेफ्टी पे जो एक्सपर्ट हैं, इनको बुलाया था, एक इंस्पेक्शन किया हमने, थॉरो इंस्पेक्शन पूरे नेशनल हाईवे का किया जो श्रीनगर की सिटी के अराउंड है, पांथा चौक से लेके नारबल तक। बहुत सारी चीज़ें जो पिछली बार जिनकी निकासी हुई थी उन पे इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं जो इंजीनियर साहिबान डॉक्यूमेंट करेंगे और उनका जो अजाला होगा वो भी रिकमेंड करेंगे। उसके साथ साथ जहांगीर चौक भी एक लोकेशन थी, तो यहाँ हमने देखा है कि कुछ ये जो यूनियंस हैं, बसों के जो यूनियंस हैं, उन्होंने यहाँ एजेंट रखे हुए हैं, तो उनको कुछ वो बजाय इसके कि वो अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से काम करें, उन्होंने जहांगीर चौक में अपना दफ्तर खोला है, जो हमने आज मना किया। और मैंने महबूब साहब को ये रिक्वेस्ट की कि आइंदा, चूँकि इनकी रीच हर दिन रोड पे होते हैं, हम नहीं हर दिन रह पाते हैं क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में और भी बहुत सारे काम हैं जो ऑफिस में है या गाड़ियों का फिटनेस है जो हमारा डोमेन है। एनफोर्समेंट का लार्ज जो डोमेन है हमारा जो ट्रैफिक सिटी है, ये पहले से बहुत अच्छा काम करते आए हैं। पिछले दिनों में इन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली काम किया है, जिसका हम नतीजे मैं भी एज ए सिटीज़न रोड पे देख रहा हूँ कि बहुत हद तक थोड़ा डिकंजेशन हुई है। तो मैं महबूब साहब से मैंने गुजारिश की है कि ये जो यहाँ एजेंटों ने यहाँ कुछ खोला हुआ है यहाँ सिस्टम जहांगीर चौक में, ये यहाँ बंद किया जाए और यहाँ गाड़ियाँ जो हैं बड़ी गाड़ियाँ, इनको सिर्फ सवारी उठाने की गुंजाइश हो, यहाँ कोई हाल्टेज ज़रूरत से ज़्यादा इन गाड़ियों की परमिसिबल नहीं होगी। गवर्नमेंट हाई स्कूल काजटुल लंगेट हंदवरिस मज आज तकरीबी हुंद सांस करना आमुत, यथ मज मेंबर असेंबली लंगेट शेख खुर्शीद, महकमे तालीम तो R&B के जिम्मेदारों अलावा स्कूल इंतजामिया तो तलब इल्मो शिरकत कर। अत मौके पे ये तमीर करना आमच नव इमारत मेंबर मौसूफन इफ्तिताह कोर, तत तमो वोनमुत तलब इल्मन मयारी तालीम फराहम करने बापत जरूरी बुनियादी ढांचे मजबूत करने। यल जन तमो वोन हल्के इंतखाबस मज तमीर तरक्की तो आम लूकन राहत वातनावने सवाल रोजन तम काम करान, युद्ध जन लूकन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने यल। जो समग्रा की एक बिल्डिंग जो है ये मुकम्मल हुई और आज इसका बाज़ाब्ता इनाग्रेशन हुआ, तो ये मुकम्मल हुई, काफ़ी अच्छा काम हुआ है इस बिल्डिंग पे। और ZDO साहब और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीज़न लंगेट हमारे हमरा थे यहाँ पे, तो हमने इनाग्रेशन की इस बिल्डिंग की। और साथ ही लेकिन यहाँ पे कुछ डिमांडें भी हैं जो बच्चों की या पेरेंट्स की कुछ डिमांड्स भी हैं,
جن کو ہم نے کنسیڈر کیا اور ہم انشاءاللہ رحمان کوشش کریں گے کہ سیشن کے دوران ہی جو ہے ان کی جو ڈیمانڈ ہیں وہ پوری ہو جائیں یہاں اسکول میں. نہیں کافی حد تک جو ہے یہ مسئلہ اب حل ہو جائے گا یہاں اکاموڈیشن کا، لیکن جو پرانے جو بلاکس یہاں پہ ہیں، جو بلڈنگ بلاکس ہیں، جو پرانے کلاس رومز ہیں، ان میں رینوویشن کی اس وقت اشد ضرورت ہے. تو کافی ڈیمیج ہوئے ہیں یہاں پہ جو کلاس رومز ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ رحمان ان کو رینوویٹ کریں. کہیں پہ دیواروں پہ جو ہے پلسٹر وغیرہ کرنے کی ضرورت ہے، یا کلر وغیرہ کرنے کی ضرورت ہے، یا کھڑکیاں دروازے جو ہیں انہیں رینوویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم کوشش کریں گے کہ جو باقی جو پرانے بلاکس ہیں یا پرانے جو کلاس رومز ہیں، 6-7 کلاس روم ایسے ہیں جن میں جو ہے میجر ریپیئر کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی ریپیئر ہو جائیں. انشاءاللہ دیکھیے ہر سکول کا جو ہے ایک الگ الگ ڈفرینٹ سکولز کے جو ہے ڈفرینٹ چیلنج ہیں. اگر ہم یہاں کچلو کی بات کریں، یہاں پلے گراؤنڈ کی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے لیبارٹری اور لائبریری کی پرابلم ہے. جو بکس ہیں ہمیں یہاں پہ جو ہے زیادہ سے زیادہ بکس کا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو لیبارٹری یہاں ہے اسکول میں وہ فنکشنل نہیں ہے، مطلب اس میں جو ہے اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ لیبارٹری اور لائبریری جو یہاں پہ ہے ہائی اسکول کشلو میں، اس کو اچھے طریقے سے ہم جو ہے فنکشنل بنائیں. اور باقی جو اگر کشلو کے علاوہ اگر ہم اوورال زون یا اوورال کانسٹیچوئنسی کی بات کریں تو کافی جگہوں پہ چیلنجز ہیں. کہیں پہ پلے گراؤنڈ کا چیلنج ہے، کہیں پہ جو ہے اکاموڈیشن کی پرابلم ہے، اسٹاف کی پرابلم ہے. تو ہر چیز پہ نظر ہے. انشاءاللہ رحمان ہم کوشش کریں گے کہ بہت جلد جو ہے سارے معاملات آرگنائزیشن ہمارے ساتھ ہوا ہے، تو اس کے بہت کام ہمارے چل رہے ہیں، اور بہت سے بلڈنگیں ہم نے ان ٹائم بھی کمپلیٹ کی. اس میں سے یہ بھی ایک بلڈنگ تھی ہماری، یہ ہم نے ریکارڈ ٹائم میں کمپلیٹ کی. اور آج جو ہمارا جو لیجسلیٹر آنریبل MLA لنگیٹ ہے، انہوں نے اس کی باضابطہ طور یہ انوگریشن بھی کی ہے، اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہینڈ اوور بھی ہوا ہے، ان ٹائم ہوا ہے. اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہوا ہے یہاں ہائی اسکول کا، تو یہ بھی بڑھ گیا ہے، اور لوگوں کو بچوں کو ایک اور سہولیت مل گئی یہاں اکاموڈیشن کی. جو کنٹریکٹر تھا، جوان سال کنٹریکٹر تھا، وہ بہت ہی اچھا کنٹریکٹر تھا، کام کرنے والا بندہ تھا، اور اس نے ریکارڈ ٹائم میں یہ کام کیا. تو وہ ہمارے لیے بھی وہ جو اس کا گزرنا باعث صدمہ ہی ہے. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے مغفرت کرے. ایک اچھا لڑکا تھا، ایک اچھا ابھرنے والا لڑکا تھا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے لیے اچھا سمجھا تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی مغفرت عطا فرمائے. جو بھی ہم نے ٹارگٹ فکس کیا ہوا ہے، آلموسٹ وی ول ٹرائی ٹو اچیو آور ٹارگیٹس. مجھے لگتا ہے کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اس میں. جو ہمارے ڈیولپمنٹ PDP لیڈر آغا سعید منتظرن آج بڈگامس مز پریس کانفرنس دوران ونمت زِ BDO آفس بڈگامس مز بے ضابطگین ہند سلسلہ بڑان تو امہ حوالہ یت تمو صوبائی کمشنر کشمیرس چٹھ لیچھ تت تمو RTI تہ کورمت یت زن محکمہ کام کار بہتر بنوت عام لوکن راحت واتہ. ماننا یہ ہے کہ جو یہ بلاک ڈیولپمنٹ آفس بڈگام ہے، یہ ایک خاص طبقے کو کیٹر کرتا ہے. یہ اس طبقے کی سیاسی ضروریات ہو یا مالی ضروریات ہو، ان سب کو ہی کیٹر کرتا ہے. عام باشندہ جو بڈگام کا ہے وہ اس بلاک ڈیولپمنٹ آفس سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پاتا ہے. اس کا لگتا ہے کہ یہ جو بلاک ڈیولپمنٹ آفس ہے یہ صرف اور صرف اس خاص گروہ کے مقاصد کے لیے ہی بنا ہوا ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے، مثلا کسی جگہ کوئی کنسٹرکشن ہوئی، بند کنسٹرکٹ ہوا، ڈرین کنسٹرکٹ ہوئی، یہ زمین پر ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. ہاں، اس کے نام پر بلاک ڈیولپمنٹ آفس سے پیسہ نکالا جاتا ہے، مگر یہ ایگزسٹ گراؤنڈ پر یہ کنسٹرکشن عمل میں کبھی لائی نہیں گئی، یا اگر لائی گئی ہے نیکسٹ ایئر بھی اسی ڈرین کو، جو ایگزسٹنگ ڈرین بنی ہوتی ہے، اسی کو نیا بتا کر اس سے پھر اس کے نام سے پیسے لیے جاتے ہیں. تو ہم نے پھر جب ان خدشات کو دیکھا اور پھر ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کی کہ اس تحفظات کا کیسے ہم ازالہ کریں، اس کو ہم کیسے ایڈریس کریں، کیسے ہم حکام تک ان چیزوں کو پہنچائیں. تو ہم نے فیصلہ لیا دو طریقے سے. ایک تو ہم RTI فائل کریں گے اور ڈویژنل کمشنر کشمیر کو اس حوالے سے خط لکھیں گے. الحمدللہ ہم نے RTI بھی فائل کی اور ڈویژنل کمشنر کشمیر کو بھی اس حوالے سے ہم نے چٹھی لکھی، اور ان کا اٹینشن ہم نے کوشش کی اس طرف ڈائیورٹ کرنے کی. جو ہم نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جو ہم نے ہیڈز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، ہم نے RTI میں بھی، اور جو چٹھی ہم نے ڈویژنل کمشنر کو لکھی ہے ان سے ہم نے یہی ڈیٹیل مانگی ہے 7 نقطوں پر. نمبر 1، انڈیویجول ہاؤس ہولڈ لیٹرین، جو یہ اسکیم ہے لیٹرین وغیرہ کنسٹرکٹ کرنا، یہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، کتنے لیٹرین پوائنٹ بنے گئے ہیں، کون اس کے بینیفیشریز ہیں، کہاں کہاں پر یہ کنسٹرکٹ ہوئے ہیں، وہ ڈیٹیل ہم نے مانگی ہے. دوسرا، جو جاب کارڈز یہاں ورک الاٹمنٹ کے لیے دیے جاتے ہیں،
उसकी भी हमने डिटेल मांगी है कि किनको ये जॉब कार्ड्स अलॉट हुए हैं, स्टेटस क्या है, क्योंकि यहाँ भी ये लोगों का ये मानना है कि ये उन नामों पर इशू किए गए हैं जॉब कार्ड्स जो वो नाम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, या वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम के बाहर रहने वाले हैं, उनके नाम पर ये जॉब। जम्मू कश्मीर में ये नार वारदातन दौरान पतमन कैंसर रेतन मज इजाफा वुचन यथ दौरान आज ताम कई रिहायशी ढांचे कारखान खकिस्तर सपद तत राज दौरान बारसू अनंतनागस मज अकि बैट फैक्ट्री मज अचानक नार जाहिर सपदमुत यथ दौरान फैक्ट्री मज मौजूद साज सामान नार बुझ सपद यपर मुतासर फैक्ट्री मालिक सद तरफ वन आमद नार वारदात दौरान तिमन करोड़ वाद रुपयन नुकसान सपदमुत इंतजामिया पज तिमन इमदाद करन युद्ध जन तिम दोबारा कारोबार शुरू करित हकन। इस वक्त बारसू अवंतीपुरा से बोल रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा क्रिकेट बैट का यूनिट था वो पूरी तरह से जलकर खाकिस्तर हो गया है, जिसमें क्रिकेट बैट बनाया जाता था। इसमें करीबन 25 आदमी काम करते हैं, जिसमें आउटसाइडर है, जलंधर से है, मेरठ से है मिस्त्री जो यहाँ काम करते हैं और बाकी लोकल भी है। तो हमारी सरकार से ये मौदबाना अपील रहेगी कि हमें रिहेबिलिटेट किया जाए ताकि हम अपने इस यूनिट को एक बार फिर से खड़ा कर सकें और इसे चला सके जैसे हम चला रहे थे। तो जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी इफ़ेक्ट ना हो और हम भी इफ़ेक्ट ना हो। तो बाकी सारा के सामने है, आप देख सकते हैं। सरवर अहमद खांडे हैं। ये यहाँ बारसू में मेरे कज़न का कारखाना है। तो कल रात 11 बजे के करीब इसमें होलनाक आग नमूदार हुई, जिसमें हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ। हमारा जो ये यूनिट है यहाँ पे क्रिकेट बैट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, तो इसमें तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब हमारा जो है नुकसान हो गया। अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि हमें भरपूर तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए। 23 लेबर्स हमारे पास का, जिसमें 6 आउटसाइडर्स है और बाकी लोकल्स है। नवगाम अशबल अनंतनाग के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लुकन तिबी सहूलियत आयतन थावनस हवाला हस्पताल कायम करने आमुत, ताहम छन हस्पतालस मज बुनियादी सहूलियत आयतन थावन आमच यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज हस्पतालस मज बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले गन कदम तुलने यन युद्ध जन आम लूकन राहत वात। नंबर 2 पावर ये मसन ये गन एक्सरे वैक्सरे मौके यह पावर ये गस अलग लान ये नंबर 2 डॉक्टर 2 तो ये खान सबन असम्बली मेंबर सबन दोपन अमिस नाइट हेवन रचाना ती तम दोपन बह कटनावस परवाह कह बे गन दोनवे डॉक्टर ये बे गो स्टाफ असल पान लेडीज डॉक्टर तह मेहरबानी कर एम्बुलेंस खर यह हस्पताल PHC नवगाम, मगर यह कहें यह नावक होत न बिल्डिंग हज सिस्टमा न आबुक सिस्टमा, एक्सरे कर न पावर कंस टेस्ट कर तमिक बंदोबस्त सहूलियात डॉक्टर सद पत्किन क्वार्टर बन तम नस्बी बन तम गई बूसीद जमीन बोज गई तम तथ सनो तम वक्त मिनिस्टर पीर हुसैन तंदिस वक्त मज आया यह हस्पताल दिन ये बिल्डिंग बने आई तम वक्त क्या चूंकि पत JKPCC बनो यह क्या तम कोर फ्रॉड ये तम विजिलेंसस मज केस चलान, मगर सफर पे ये गामस तुल मुसीबत यूत कि यमो शामस बह कर दौद योत हस्पताल यमो ये कहें यमो दोहस ये कहें न टेस्ट वलिस बिचारिस का इंतजाम न एक्सरे वलिस का इंतजाम न न्यू डेंटल डॉक्टर तमिस का इंतजाम दरबदर। तो नाजरीन वोत खबरनामान दीव इजाजत, खुदा सवाल।